Morning students. Today we are going to discuss about atomic structure in chemistry. So unit 11 atomic structure. So in this chapter there are a lot of topics. So students are able to understand Rutherford's gold foil experiment, identify the limitation of Rutherford's model, explain the main postulates of Bohr's model, compare the charge and mass of subatomic particles, calculate the protons, neutrons and electrons. Then students can draw the atomic structure of first 20 elements. Then students can differentiate isotopes, isobars and isotones. Students can assign the valency of various elements. Then students can recognize the significance of quantum numbers. Finally, students can illustrate the law of multiple proportion, reciprocal proportion and combining volumes. So these are the important topics. But today we are going to discuss about discovery of nucleus, Rutherford's atomic model, Bohr's model of atom, discovery of neutrons, characteristics of fundamental particles, atomic number and mass number. So suppose when you are a small child, assume that you are a small child. If you are given a toy, what will you do? So you are very eager to find out what is inside. ஸோ இப்போ உன்ட்ட ஒரு பொம்மை கொடுத்தாச்சுன்னா அந்த பொம்மையில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்வேன், ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்குறதுக்கு உனக்கு அதிகமாக ஆர்வம் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் சயின்டிஸ்ட்டும் என்னென்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஆட்டம், ஆட்டத்துக்குள்ளே என்ன இருக்குது. ஸோ they were very eager to find the internal structure of the atom. So they wanted to find out what are the particles present in the atom and how are the particles are arranged. எப்படி நமக்கு ஆர்வம் இருக்கோ அதே மாதிரி சயின்டிஸ்ட்டுக்கும் ஆர்வம் இருந்தது. ஆட்டத்துக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருந்தது, ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கா, எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா, சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு காரணமே என்னென்னா க்யூரியாசிட்டி தான், ஆர்வம். ஸோ ஆல்ரெடி யூ ஹவ் லேர்ன்ட் அபவுட் Dalton's atomic theory and J.J. Thomson's model in class 8. What is Dalton's atomic theory? All matter consists of very tiny particles. These particles are called atoms. So atom of one element can neither be subdivided nor changed into atoms of any other element. அதை என்ன செய்ய முடியாது, மாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. Then atoms can neither be created nor destroyed. Atoms புதுசாக உருவாக்கவும் முடியாது, destroy பண்ணவும் முடியாது. All atoms of the same element are identical in mass, size and other properties. ஒரே எலிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய ஆட்டத்துக்கு மாஸ், சைஸ்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஒன் எலிமெண்ட் டிஃபர் இன் மாஸ் அண்ட் அதர் ப்ரொபோர்ஷன் ஃப்ரம் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் அதர் எலிமெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பரில் இருக்கக்கூடிய காப்பர் ஆட்டமும் சில்வரில் இருக்கக்கூடிய சில்வர் ஆட்டமும் வேறு வேறு. அதே மாதிரி இன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் கம்பைன் இன் ஸ்மால் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோ. காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஷியோ தான் ஆட்டம்ஸ் என்ன ஆகும், கம்பைன் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகும்போது H2O, அதான் ஃபார்முலா. தென் தாம்சன் அட்டாமிக் மாடல், இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ளம் புட்டிங் மாடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எம்பண்டர்டு, அங்கங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு நடுவில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகிள்ஸும் இருக்குது. ஸோ இன் திஸ் கிளாஸ் we are going to discuss about discovery of nucleus. So Rutherford in 1911, so he was a scientist from New Zealand. He performed a famous experiment of bombarding na modudal nu artham, bombarding a thin gold foil with very small positively charged particles. So மெல்லிய தங்க தகடை எடுத்து அதில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகிள்ஸை என்ன செஞ்சார், மோத செஞ்சார். அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகிள்ஸ் தான் என்ன சொல்லணும்னா ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
ஸோ he selected a gold foil because he wanted as thin layer as possible. ஏன் கோல்டு லேயர் எடுத்துக்கிட்டாருன்னா அது வந்து ரொம்ப 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 தின்னாக இருக்கணும், மெல்லிய லேயராக இருக்கும். ஸோ அப்படி செய்யும்போது என்னென்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் வந்து அவர் அப்சர்வ் பண்ணார் அப்படின்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள்ஸ் பாஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் த்ரூ த ஃபாயில். பெரும்பாலான ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடுச்சு. சில ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள்ஸ் மட்டும் என்ன ஆகுதுன்னா, அது ஸ்ட்ரைட் லைன்லேருந்து என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, விலகி போகுது. வெரி ஃபியூ ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள்ஸ் கம்ப்ளீட்லி பவுன்ஸ்ட் பேக். ஒரு சில ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா வந்த இடத்துக்கே திரும்பி வந்துருச்சு. இதுதான் அவருடைய அப்சர்வேஷன். ஸோ பெரும்பாலான ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்படி ஸ்ட்ரெயிட் லைனாகவே போகுது, சில ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள்ஸ் விலகி போகுது, மிகச்சில ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பவுன்ஸ்ட் பேக், திரும்ப வந்துடுது. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ரூதர்ஃபோர்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டோட டயக்ராம். ஸோ பீம் ஆஃப் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள்ஸ் இந்த பச்சை கலரில் இருக்குல்ல அதுதான். ஸோ சிக்னிஃபிகண்ட்லி டிஃப்ளெக்ட்னா விலகி செல்லுதல். எ few particles are slightly deflected, then most alpha particles pass straight through the foil. எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட் அப்படியே போகுது. இதுலேருந்து ரூதர்ஃபோர்டு என்ன ஜென்ரலைஸ் பண்ணார் அப்படின்னா, திஸ் ஆட்டம் கண்டைன்ஸ் லார்ஜ் எம்டி ஸ்பேஸ். அப்போ ஆட்டம் வந்து பார்த்தா ஒரு பெரிய பால் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் கன்சிடர் பண்ணோம்னா அதில் பெரும்பாலான இடங்கள் வந்து என்னது எம்டியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். தேர் இஸ் எ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் மாஸ் அட் த சென்டர். ஆட்டத்தோட சென்டரில் வந்து என்ன இருக்குது, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால தான் அங்கே வந்து ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள் போகும்போது திரும்ப வந்து என்ன ஆகுது, பவுன்ஸ் பேக் ஆகுது. ஸோ அதனால் அதை பேர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ த சைஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் இஸ் வெரி ஸ்மால் வென் கம்பேர்ட் டு த சைஸ் ஆஃப் தி ஆட்டம். ஸோ ஆட்டம் அதில் வந்து சென்டரில் வந்து சின்ன ஒரு பகுதி தான் வந்து என்னது நியூக்ளியஸ். எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி ரிவால்வ் ஆகுது. அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, ஆர்பிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான் வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா ஆட்டம்ங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் பார்ட்டிகிள்ஸ். ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் எப்படி இருக்கும், சேமாக இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆஃப் ரூதர்ஃபோர்ட்ஸ் அட்டாமிக் மாடல். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோலார் சிஸ்டம் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ரூதர்ஃபோர்ட் சிஸ்டம் இஸ் சிமிலர் டு தி சோலார் சிஸ்டம். எப்படி வந்து பிளானட்ஸ்லாம் வந்து ரிவால்வ் ஆகி வருதோ அதே மாதிரி சன் வந்து சென்டரில் இருக்கும், பிளானட்ஸ்லாம் ரிவால்வ் ஆகிற மாதிரி நியூக்ளியஸ் வந்து சென்டரில் இருக்குது, அதை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிவால்வ் ஆகுது. இதுலேயும் வந்து சில குறைபாடுகள் இருக்குது. லிமிட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னா குறைபாடுகள். என்ன குறைபாடுகள், எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் தியரி படி எலக்ட்ரான் வந்து கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகிட்டே இருந்துக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அது வந்து எனர்ஜியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்துடும். ஸோ எந்த ஒரு வேலையை செய்யும்போது என்ன ஆகும்னா எனர்ஜி லாஸ் ஏற்படும். அப்போ ஃபைனலாக என்ன ஆகும்னா எலக்ட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸ் உள்ளே வந்து விழுந்துடும். இப்படி நடந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னா ஆட்டமே வந்து இருக்காது, இட் பிகம்ஸ் அன்ஸ்டேபிள், நிலையாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸோ அதனால் ரூதர்ஃபோர்டை வந்து என்ன செய்ய முடியல, ஆட்டத்தோட ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து ஆட்டம் ஸ்டெபிலிட்டியாக இருந்தால் தான் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆக முடியும். ஸோ அதை வந்து ரூதர்ஃபோர்டால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலை. ஸோ ரூதர்ஃபோர்டோட அந்த மாடலில் வந்து பார்த்தா ஆட்டம்ஸ் ஆர் லூசிங் தேர் எனர்ஜி. இப்படியே ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது என்னாகும், அது வந்து ஃபைனலாக எனர்ஜியை லூஸ் ஆகி நியூக்ளியஸ் உள்ளேயே விழுந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸோ இதை வந்து சரி செய்கிறதுக்கு, இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நீல்ஸ் போர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேனிஷ் ஃபிசிஸ்ட் அவர் தான் வந்து என்ன செய்கிறாரு, ஹி எக்ஸ்பிளைன் தி காசஸ் ஃபார் தி ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தி ஆட்டம் இன் எ டிஃப்ரெண்ட் மேனர். அவரோட பாஸ்டுலேட்ஸ் என்ன அப்படின்னா, எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் இன் எ ஸ்டேஷ்னரி சர்க்குலர் பாத்ஸ். ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் ஒரு நிலையான சர்க்குலர் பாத்தில் ரிவால்வ் ஆகுது. அதுதான் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா எனர்ஜி லெவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதே மாதிரி செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து while revolving around the nucleus electrons neither lose energy nor gain energy. அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் வந்து ரிவால்வ் ஆகும்போது எனர்ஜியை வந்து இழக்கவும் செய்யாது, எனர்ஜியை வந்து என்ன செய்யாது, ஏற்கவும் செய்யாது. ஸோ எலக்ட்ரான் இன் a shell can move to a higher or lower energy by absorbing or releasing.
ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு பாத்லேருந்து இன்னொரு பாத்துக்கு ஹையர் லெவலோ அல்லது லோயர் லெவலோ போகும்போது என்ன ஆகும்னா அப்சார்வ் பண்ணும் அல்லது ரிலீஸ் பண்ணும். இந்த ஆர்பிட்ஸ்க்கெலாம் அவர் வந்து என்ன பேர் கொடுத்துருக்காருன்னா KLMN அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அது நம்பர் வந்து என்னென்னா கேக்கு வந்து 1, எல்க்கு வந்து 2, எம்முக்கு வந்து 3, என்னுக்கு வந்து 4. இதுதான் வந்து அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ சென்ட்ரலில் சின்னதாக இருக்கக்கூடியது நியூக்ளியஸ், அது சுற்றி நிறைய ஆர்பிட்ஸ் இருக்குது பார்த்தியா. ஃபஸ்ட் ஆர்பிட் வந்து K ஷெல், செகண்ட் வந்து L, M and N. ஸோ திஸ் இஸ் தி போர்ஸ் மாடல். ஸோ த நியூக்ளியஸை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது K ஷெல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அதுக்கு வந்து லீஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தான் இருக்கும். அந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தாங்கன்னா K எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்பிட்ஸுக்கும் வந்து பார்த்தா தே ஆர் அசோசியேட்டட் வித் எ ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆர்பிட்ஸ் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் எ ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ தீஸ் ஆர்பிட்ஸ் ஆர் கால்டு எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஆர் எனர்ஜி ஷெல்ஸ். இதுலேயும் வந்து ஒரு சில லிமிட்டேஷன்ஸ், குறைபாடுகள் இருக்குது. வாட் ஆர் த லிமிட்டேஷன்ஸ்? திஸ் மாடல் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி டு ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் லைக் அயான்ஸ். ஹைட்ரஜனுக்கு மட்டும்தான் இது வந்து பொருந்தக்கூடியதாக இருக்குது. மற்ற ஆட்டத்துக்கெலாம் வந்து இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல போர்ஸ். ஸோ இட் குட் நாட் பி எக்ஸ்டெண்டட் டு மல்டி எலக்ட்ரான் நியூக்ளியஸ். பிகாஸ் ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது, அதனால் ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். ஹைட்ரஜனுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய மற்ற ஆட்டத்துலாம் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் contains 11 electrons, magnesium contains 12 electrons. அதுக்கெலாம் வந்து போர் வாஸ் நாட் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன். இது ஒரு சில குறைபாடுகளாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூட்ரானை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. யார் அப்படின்னா 1932 ஜேம்ஸ் சாட்விக் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர். அவர் தான் வந்து நியூட்ரானை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்காருன்னா பெரிலியம்மை வந்து என்ன செய்கிறாருன்னா ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள் வச்சு பம்பார்ட் பண்ணுறாரு. பம்பார்ட்னா மோத செய்யும்போது என்ன ஆகும்னா நியூட்ரான் வந்து கிடைக்கிறத வந்து அப்போ தான் வந்து ஹி அப்சர்வ்டு. ஸோ பெரிலியம் when bombarded with alpha particle or alpha ray will produce carbon and neutron. So same mass as proton was emitted னா வெளியேறுதல்னு அர்த்தம். ஸோ புரோட்டான் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிகிள் வந்து என்ன ஆகுது, வெளியேறுது. that particle was called neutron. These emitted particles carried no electrical charge. அதில் வந்து சார்ஜ் இருக்காது. இப்போ எலக்ட்ரானுக்கு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும், ப்ரோட்டானுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். ஆனால் நியூட்ரானுக்கு வந்து சார்ஜே கிடையாது. ஸோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் நியூட்ரான்ஸ். அதை வந்து எப்படி டினோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா n போட்டு கீழே 0 மேலே 1 அப்படின்னு எழுதணும். ஸோ n எழுதி ஸ்மால் n எழுதி கீழே 0 மேலே வந்து 1. The subscript 1 represent mass and subscript 0 represents electrical charge. மேலே போட்டுக்கக்கூடிய அந்த 1 வந்து மாஸை குறிக்கும், கீழே எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த 0 வந்து சார்ஜ், நோ சார்ஜ் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிக்கும். இதுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா these particles were not this particle was found to be deflected by magnetic or electric field. இது வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோ அல்லது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னாலேயோ இது வந்து நாங்கள் பாதிக்கப்படாது. பிகாஸ் இட் ஹாஸ் நோ சார்ஜ். அதோட மாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.676 into 10 power minus 24 gram. 1.676 into 10 power minus 24 gram. 1 atomic mass unit. AMUனா படிச்சிருப்பீங்கள்ல, அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். Rutherford வந்து பார்த்தீங்கன்னா he predicted the presence of another particle in the nucleus as neutral. James Chadwick, the inventor of neutron, was student of Rutherford. James Chadwick வந்து யாரும் இல்லை, ரூதர்ஃபோர்டோட ஸ்டூடெண்ட் தான். ஸோ ரூதர்ஃபோர்டோட ஸ்டூடெண்ட் தான் வந்து நியூட்ரானை கண்டுபிடிச்சது. அப்புறம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல்ஸ்னால் என்னென்ன? புரோட்டான், எலக்ட்ரான் அண்ட் நியூட்ரான். புரோட்டான்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும், எலக்ட்ரான்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும், நியூட்ரான்னா நோ சார்ஜ். ஸோ அதோட என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது? சிம்பிள். எலக்ட்ரானுக்கு வந்து என்ன சிம்பிள்? ஈன்னு எழுதணும், ஸ்மால் இ எழுதி கீழே -1 போடணும், மேலே 0 அப்படின்னு எழுதணும். சார்ஜ் வந்து -1, அதாவது நெகட்டிவ். மாஸ் வந்து பார்த்தா 1/1837.
அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டில். கிராம்ஸில் சொல்கிறதா இருந்தால் 9.1 × 10⁻28. அதுமாதிரி ப்ரோட்டான்னா ஹைட்ரஜன் H போடணும், கீழே ஒன்று மேலே ஒன்று. ஸோ ஒன்றுங்கிறதுனால +1ங்கிறதுனால பாசிட்டிவ் சார்ஜ். மாஸ் வந்து 1 கிராமில் சொல்கிறதா இருந்தால் 1.6 × 10⁻24 கிராம். நியூட்ரான் எழுதும்போது ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், n கீழே 0 மேலே 1. 0ங்கிறது நோ சார்ஜை மென்ஷன் பண்ணும். மாஸ் வந்து 1ங்கிறதுனால 1.6 × 10⁻24. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம். ஸ்ட்ரக்சரல் பார்ட் ஆஃப் ஆட்டம்னா எலக்ட்ரான், புரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான். The nucleus and empty space in which there are imaginary parts are called orbits. So nucleus சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த வட்ட பாதை சொல்கிறோம்ல, that is called orbit. ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்குது. நியூக்ளியஸை சுற்றி வந்து பார்ட்ஸ் இருக்குது, ஆர்பிட்ஸ் இருக்குது. அந்த ஆர்பிட்ஸில் எலக்ட்ரான் இருக்குது பாரு, டாட்டாக இருக்கக்கூடியது வந்து என்னது, எலக்ட்ரான்ஸ். இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம். ஸோ சென்டரில் நியூக்ளியஸ், அந்த பாத்தில் இருக்கக்கூடியது எலக்ட்ரான்ஸ். நியூக்ளியஸ்னால் என்ன, இந்த ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ். நியூக்ளியஸில் இருக்கக்கூடியது வந்து ப்ரோட்டான்ஸும் இருக்கும், நியூட்ரான்ஸும் இருக்கும். அது ரெண்டையும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி என்ன சொல்லணும்னா நியூக்ளியான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆர்பிட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, இட் இஸ் a path by which electrons revolve around the nucleus. ஸோ ஆர்பிட்ங்கிறது ஒரு பாத், ஒரு இடம், நியூக்ளியஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் வந்து என்னது, ஆர்பிட்ஸ். ஸோ பிசைட்ஸ் தி ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் லைக் ப்ரோட்டான்ஸ், எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ், சம் மோர் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் டிஸ்கவர்டு. அதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மெசான்ஸ், நியூட்ரினோ, ஆன்டி நியூட்ரினோ அண்ட் பாசிட்ரான்ஸ். அதெல்லாம் வந்து இப்போ சமீபத்தில் கண்டுபிடிச்சது. அடுத்து அட்டாமிக் நம்பர் அண்ட் மாஸ் நம்பர். வாட் இஸ் அட்டாமிக் நம்பர்? அட்டாமிக் நம்பர்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை, நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அல்லது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு தி நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். It is given by the symbol Z. So protons alone do not make up all the mass of atom. The neutrons in the nucleus also contribute to the total mass. Protons மட்டுமே வந்து ஒரு நியூக்ளியஸோட மாஸை நிர்ணயிக்க முடியாது, நியூட்ரான்ஸும் வந்து நிர்ணயிக்கும். Therefore mass number அப்படின்னா என்னென்னா, it is the sum of the number of protons and number of neutrons. So mass number is equal to number of protons plus number of neutrons. It is denoted by the symbol A, capital A. ஸோ ப்ரோட்டானுக்கும் நியூட்ரானுக்கும் மாஸ் சேமாக இருக்கிறதுனால மாஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஆட்டம் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ். ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா தான் இது. இப்போ ஒரு எலிமெண்ட் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா, எலிமெண்ட் எழுதி மாஸ் நம்பர் மேலே எழுதணும், அட்டாமிக் நம்பரை கீழே எழுதணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்ரஜன் N அப்படின்னா நைட்ரஜன், மாஸ் அட்டாமிக் நம்பரை கீழே எழுதணும் 7, மாஸ் நம்பர் மேலே எழுதணும் 14. ஸோ 7 is the atomic number and 14 is the mass number. இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி, symbolically represent the following atoms using atomic number and mass number. கார்பன் அப்படின்னா Cன்னு எழுதணும், அதோட அட்டாமிக் நம்பர் 6, கீழே 6ன்னு எழுதணும், மேலே வந்து 12ன்னு எழுதணும். ஆக்சிஜன் தெரியும், அட்டாமிக் நம்பர் 8, கீழே எழுதணும், மாஸ் நம்பர் 16 மேலே எழுதணும். அது மாதிரி சிலிக்கான், தென் பெரிலியம். இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது, அதை செஞ்சு பாருங்கள். தென் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மாஸ் நம்பர் அண்ட் அட்டாமிக் நம்பர் கிவ்ஸ் தி நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ். ஸோ நியூட்ரான்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் நம்பர் மைனஸ் அட்டாமிக் நம்பர். ஸோ மேலே உள்ள அந்த நம்பரையும் கீழே உள்ள நம்பரையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா வரக்கூடியதான் வந்து என்னது, நியூட்ரான்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் நம்பர் மைனஸ் அட்டாமிக் நம்பர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்னீஷியம் அட்டாமிக் நம்பர் 12, மாஸ் நம்பர் 24. அப்போ நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ்னால் 24 மைனஸ் 12 இஸ் ஈக்குவல் டு 12. அது மாதிரி நீ இதில் இப்போ ஒரு
எக்ஸாம்பிள் இருக்குது, அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணி நோட்டில் செஞ்சு வை. கால்குலேட் தி நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் இன் த ஃபாலோயிங் ஆட்டம்ஸ். ஜஸ்ட் யூ subtract the number. 27 minus 13, 31 minus 15, 190 minus 76, 54 minus 24. So first you write the formula. Number of neutrons is equal to mass number minus atomic number. Atomic number is designated as Z because Z stands for Zoll, ZAHL, which means number in German. So இசட்டுங்கிறது ஒரு ஜெர்மன் வேர்ட்லேருந்து வந்தது, ஜால், ZAHL. அந்த ஜெர்மன் வேர்டுக்கு என்ன மீனிங்னா நம்பர் அப்படிங்கிற மீனிங். அதே மாதிரி ஏ வந்து என்னென்னா இட் இஸ் a symbol recommended in ACS trail guide instead of M. ஸோ அது வந்து மேசன் ஜால் இன் ஜெர்மன். இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு பார். calculate the number of atomic number of the element whose mass number is 39 and number of neutrons is 20. Already we know that number of neutrons is equal to mass number minus atomic number. Therefore atomic number is equal to mass number minus number of neutrons. 39 minus 20, 19. So 19 is the atomic number. So it is potassium. K means potassium. So these are the important. So in this class the following topics, that is Rutherford's model, Bohr's model, then properties of subatomic particles, then atomic number and mass number. So don't forget, atomic number is number of protons or number of electrons. Mass number is number of protons plus number of neutrons. Similarly, number of neutrons is equal to mass number minus atomic number. So this formula you should remember, because whenever you are doing problems you have to apply this formula to solve this. So students, you write the following questions. Answer for the following questions. Write about Rutherford's atomic model. What are the postulates of Bohr's atomic model? Tabulate the characteristics of subatomic particles. Define atomic number and mass number. Define orbit. So you please write answers for all these questions in a separate science notebook and keep it yourself. Thank you, students.